H.M. Patel Institute of English Training and Research, I welcome Dr. Prashant Gajjar, sir. Sir, we have all the students of B.Ed here. Semester 1 and semester 3 students are there. So very warm welcome. And I invite Dr. Anil Barsad, sir, who is the coordinator of IQAC of H.M. Patel Institute of English Training and Research, to begin the program with the welcome speech and introduction of the guest. Anil, sir, over to you. Thank you, Monas sir. Once again, good afternoon to all. IQAC cell has been organizing such innovative programs at the institute under the able guidance of Dr. N.V. Bose sir. Since he joined, we have been doing number of activities under the tag of IQAC at the institute, and we thought of uh, organizing a lecture series, and that's why last week we had a meeting and we finalized everything. So today we have with us Dr. Prashant Gajjar, who is the Board of Director, Nature Help Foundation, Vallabh Vidyanagar, and he has been offering his services into different sectors. By profession, he is a doctor and serving the society as doctor in Vallabh Vidyanagar since 2009. Sir is also offering services as an assistant professor at Anand Homeopathic Medical College, and he is examiner at various universities like Sardar Patel, Saurashtra University, and Vikram Vishwavidyalaya, Ujjain. He is also offering his services in social sector. As I mentioned, that is the Board of Director, Nature Help Foundation, Vivinagar, and Cultural Secretary of Gujarat Homeopathic Medical Association, Anand Reason. So, on behalf of entire H.M. Patel Institute of English Training and Research, sir, I welcome you. I also welcome Dr. Bose and all my students. I'm sure that this would be an enlightening session for all our students. So, over to Dr. Prashant Gajjar, sir. Please. Thank you very much for just today morning. I am at my home and I got the call from our president, Sri Rahul Solanki, and he says to me, please conduct one lecture for H.M. Patel Institute, H.M. Patel Institute of the CVM. So I'm always be ready for that. So please, okay, thank you. So I'm always be ready for that, for the nature and for all institute related to the which are growing the child and the students. Okay, so we don't waste much time because we have a specific time limit on this online base study table. So first of all, I will like to thank Dr. Bose sir and Dr. Varsad sir for inviting me for a lecture series. So today's my topic is a nature conservation and preservation. So what is the conservation? કન્ઝર્વ કોને કરવું પડે કે જે વસ્તુ છે એને સાચવવાની આપણી એક ફરજ છે. નેચર એ આપણને કુદરત તરફથી મળેલી બહુ જ એક એક્સપેન્સિવ બહુ મોટી ગિફ્ટ છે. ઓકે, ગુજરાતી ફાવશે ને સર તમને લોકોને? થોડું ઘણું ગુજરાતી આવશે વચ્ચે. ઓકે, સો ઓકે, તો સો nature conservation. So I'm going to present to you. So what is the nature? પ્રકૃતિ જે આપણી ચારે બાજુ છવાયેલી છે એને કહેવાય છે પ્રકૃતિ.
સો ધીસ ઇઝ ધ નેચર. અને નેચર એ આપણને ડગલે ને પગલે કામમાં આવે છે. હવે આપણી જવાબદારી એ છે કે જેટલું ગ્લોબલાઇઝેશન થઈ રહ્યું છે એની સાથે સાથે જેટલું ડેવલપમેન્ટ, વિકાસ 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 પણ સામે પ્રકૃતિનો વિનાશ 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 થઈ રહ્યું છે. સો આપણી એક ફરજ છે કે લેટ અસ કન્ઝર્વ ઇટ, કે આપણે એને સાચવી રાખીએ, એને પ્રિઝર્વ કરીએ. તો કેમ? તો એકબીજાની જોડે ધીસ ઇઝ ધ વન સાયકલ, કનેક્શન ઇઝ ધેર, કે ઘણું બધું એકબીજાની જોડે કનેક્ટેડ છે. સો વી હેવ ટુ કન્ઝર્વ ઇટ. ઓકે, સો નેચરમાં જોવા જઈએ તો પશુ, પક્ષી, ઓકે, ડિફરન્ટ થિંગ્સ, ઇન્સેક્ટ્સ આવશે, પ્લાન્ટ્સ આવશે, ટ્રીઝ આવશે. બટ ટુડે I am focused on the forest and the trees. Okay, so we are nature નો એક ભાગને આપણે લઈએ, જેમ કે ફોરેસ્ટ ને કે ટ્રીઝ ને લઈએ, કે what are the usefulness of the forest in our day to day life, how the trees, how the forest help us, how the forest are the giving a backup to us to live on the earth, કે આપણને જીવવા માટે કેમની મદદ કરે છે ને, એ આજે આપણે આ લેક્ચર દ્વારા જોઈશું ને થોડાક ફેક્ટ જોઈશું અને થોડુંક ફોરેસ્ટ વિશે જોઈશું. સો each and every religion, કે મેજોરિટી આપણી જોડે બધા જ રિલિજનના લોકો અવેલેબલ છે. મેં હમણાં બેઠા બેઠા બધાના નામ જોયા. સો આપણી જોડે હિન્દુ છે, મુસ્લિમ છે, શીખ છે, ઈસાઈ છે, દરેકના. સો મારો એક નિયમ રહ્યો છે કે હું જ્યારે જ્યારે કોઈ પણ વસ્તુને પ્રેઝન્ટ કરતો હોઉં છું તો એની પાછળ જે દરેક ધર્મ એ પ્રકૃતિ વિશે શું કહેવા માંગે છે ને એના પર હું થોડુંક કહેતો હોઉં છું. સો બિફોર વી સ્ટાર્ટ ટુડે we are going the mythological view of this forest. Okay, so વાર્તા જેવું છે. so sit back, relax and just listen. Okay, ઘણા બધા જાણતા હશે, ઘણા બધા અજાણ હશે. મેં મારો એક પ્રયત્ન કર્યો છે સારી વસ્તુ લાવવાનો. so first here you can see one lady which is seat on the tiger. She is a seat on the tiger and the name of the lady is known as a Aranya Devi. ઓકે, તો જે આપણા હિન્દુ ધર્મના મુખ્ય 4 વેદ છે, એ 4 વેદમાંનો ઋગ્વેદની અંદર અરણ્ય દેવીનું વર્ણન આવે છે. અરણ્ય દેવીનું વર્ણન એની અંદર છે ને એને લગતા શ્લોક પણ આપેલા છે. કેમ એ પૂજનીય કેમ છે? કારણ કે પ્રકૃતિ, જંગલ આપણને ઘણું બધું આપી રહ્યું છે, બરાબર છે. જ્યારે આપણે ફોરેસ્ટ ને જ્યારે તમે જોવા જાવ ને, ફોરેસ્ટ શબ્દ ફોરેસ્ટ આવ્યો લેટિન વર્ડ ફોયર પરથી. ફોયર મીન્સ દૂર, પ્રકૃતિ જે સ્થાનિક વસાહતથી દૂર, એને ફોયર કહેવાય. એના પરથી શબ્દ આવે ફોરેસ્ટ, કે આપણા ઘરથી દૂર આવ્યું છે જંગલ. તો એ જંગલની અંદર ઘણું બધા અલગ અલગ પ્રકારના વૃક્ષો, અલગ અલગ પ્રકારના જીવજંતુ, અલગ અલગ પ્રકારના પ્રાણીઓ ત્યાં આગળ પોષણ પામે છે. ધેટ ઇઝ નોન એઝ અ ફોરેસ્ટ. તો એને પોષણ કરતા હિન્દુમાં કોણ છે દેવી? અરણ્ય દેવી. ઓકે, તો અરણ્ય દેવી જે છે ને એ અલગ અલગ જગ્યાએ અલગ અલગ નામથી ઓળખાય છે. ઓકે, સો જેમ કે બંગાળમાં બહેનો બીબી તરીકે ઓળખે ને બન બીબી. ઓકે, બંગાળની અંદર સુંદરવનના જંગલો છે, સાથે સાથે કલકત્તા બાજુ છે, બંગાળના જે જંગલો છે ત્યાં બન બીબી તરીકે ઓળખવામાં આવે. સાથે તમે કોંકણ અને ગોવામાં જાઓ તો ત્યાં આગળ વન દેવતા તરીકે ઓળખવામાં આવે. સાથે સાઉથ ઇન્ડિયામાં તમે જાઓ તો ત્યાં આગળ એમને વન દુર્ગા તરીકે ઓળખવામાં આવે. સાથે સાથે વન અને ઉપવન, મહાવન, હિન્દુ શાસ્ત્રોમાં ત્રણેયને અલગ અલગ ચિત્રણ કરેલું છે. વન, ઉપવન, મહાવન. ઓકે, સો અલગ અલગ પ્રકારના વન છે, પણ એમાં મુખ્ય 3 વન વિશે આપણા શાસ્ત્રો ખાસ કહે છે કે હિન્દુઓને મુખ્ય 3 વન, પહેલું શ્રીવન, તપોવન અને મહાવન. બરાબર છે. આ 3 વન બહુ મહત્વના છે એના જીવનમાં. ઓકે, તો શ્રીવનના ટાઈમમાં એ શું કરશે, જેમ આપણા જે 4 એને જે ગૃહસ્થ આશ્રમ આપ્યા છે એ રીતના વન પણ આપેલા છે. શ્રીવનની અંદર એ પોતે ફૂલે ફાલે ડેવલપ થાય. તપોવનની અંદર ફેમિલી માટે કામ કરશે અને મહાવનની અંદર એ બધો ત્યાગ કરશે. ઓકે, સો હિન્દુ શાસ્ત્ર આ 3 વનની વાત કરે છે. સાથે સાથે જો આપણે વાત કરીએ તો જ્યારે તમે કોઈ પણ અભ્યાસ ઊંડાણથી અભ્યાસ કરશો તમે, તો ઊંડાણમાં અભ્યાસમાં તમને જોવા મળે દરેક દેવને
દરેક દેવને એક વનની જોડે જોડેલા છે. ખ્યાલ આવે છે? દરેક દેવને એક વનની જોડે જોડેલા છે. સો પહેલા દેવ આપણે વાત કરીએ શિવ, તો શિવ દારૂક વન જોડે જોડેલા છે. તો દારૂક વન શાનું છે? તો દેવદારનું જંગલ છે. દેવદાર વિશે શાસ્ત્ર એમ કહે છે કે દેવદાર એ પાર્વતીનું ત્રીજું સંતાન છે. ઓકે, દારૂક વન. જ્યારે ગણેશ એ ઇક્ષુ વન જોડે જોડેલા છે. ઇક્ષુ એટલે શું છે? તો એ શેરડીનું જંગલ છે. ગણેશ ઇક્ષુ વન જોડે જોડેલા છે. કૃષ્ણ સર્વેને ખબર છે વૃંદાવન જોડે જોડેલા છે. હનુમાનને શું ભાવે છે? કેળા, તો એ કદલી વન જોડે જોડેલા છે. અને જે અલગ અલગ પ્રકારની જે દેવીઓ છે એ દરેક દેવીઓ એ ઇમલી વન, મીન્સ આપણે આમલી આવે ને, આમલીના વન કે જે હંમેશા 12 માસ એ એવરગ્રીન હોય. ઓકે, સો એવરગ્રીન આપણે જ્યારે આગળ ટાઈપ જોઈશું ફોરેસ્ટના, તો એક ટાઈપ છે એવરગ્રીન ફોરેસ્ટ કે એ કોઈ દિવસ એમાં પાનખર કે બહુ ના જોવા મળે. એવા ને એવા લીલાછમ રહેતા 12 માસ રહેતા એવા જંગલ જોવા મળે. તો આપણા હિન્દુ શાસ્ત્ર પ્રમાણે આ રીતનું વર્ણન અલગ અલગ શાસ્ત્રમાં આપેલું છે. ત્યારબાદ આપણે વાત કરીએ મુસ્લિમ શાસ્ત્રની. તો કુરાનમાં અને બાઇબલમાં બંનેમાં ટ્રી ઓફ ધ લાઈફની વાત છે. ટ્રી ઓફ લાઈફ કે આદમ અને ઈવ જે છે એક સફરજનને ખાય છે અને સૃષ્ટિનું ઉત્પન્ન અને ઉદ્ભવ થાય છે. ટ્રી ઓફ લાઈફની વાત છે. સાથે સાથે કુરાનની અંદર એક અલગ પ્રકારના પણ વૃક્ષનો ઉલ્લેખ છે જેનું નામ છે સિદારત અલ મુન્તાહન. સિદારત અલ મુન્તાહન કરીને એક ઝાડનું વર્ણન એની અંદર આપેલું છે. તો દરેક ધર્મ વાત કરે છે. ક્રિશ્ચિયન ધર્મની વાત કરીએ તો આપણને ખ્યાલ છે ક્રિસમસ ટ્રી વગર એમનો તહેવાર પણ અધૂરો છે. તો એ વૃક્ષને મહત્વ દરેક ધર્મ વૃક્ષને મહત્વ આપે છે, કારણ કે દે નોઝ કે ધર્મના જ્યારે વડાઓ છે તો એમને ખ્યાલ છે, અને આપણા જે વડલાઓ જે છે એમને પૂર્વજોને ખબર છે કે અત્યારની પેઢીને સમજાવવું હશે કે ભાઈ તમારે મહિનામાં 1 વખત કે 2 વખત ઉપવાસ કરવો તો એ નહીં કરે, પણ જ્યારે એને ધર્મની જોડે સાંકળીશું ને તો કરશે. દરેકે દરેક હિન્દુ મુસ્લિમ દરેક માન્યતાઓ ધર્મની જોડે સંકળાયેલી છે. શીખ ધર્મની વાત કરીએ તો ગોલ્ડન ટેમ્પલના પરિસરની અંદર એક બોરનું વૃક્ષ છે, બોરડી. યુ કેન સી ધ પિક્ચર ઇન બિલો ધ સ્લાઇડ. બોરડી એને દુઃખભંજન બેર કહેવામાં આવે છે. દુઃખભંજન બેર કેમ? તો કે સોરો એ તમારા દુઃખને હરી લે છે. તો જે લોકો ઉદાસ છે ત્યાં જઈને માનતા હોય છે શીખ લોકો. સો each and every mythology એ વૃક્ષોને જંગલોને મહત્વ આપેલું છે. આગળ વાત કરીએ માઇથોલોજી પછીની વાત કરીએ એક સરસ મજાની. સો there are the how many types of the jungle or the forest in our India. So this is the latest data from the Wikipedia. So in India there is a 7,67,581 square meter area cover with the forest. આપણો એટલો મોટો દેશ છે ને એની સામે હજુ પણ આ ઓછું છે. તો these are the different types of the forest: wet evergreen forest, semi evergreen forest, tropical moist deciduous forest. deciduous forest કે જે બહુ જ ડેન્સિટીમાં છે. સ્વેમ્પ ફોરેસ્ટ કારણ કે આપણી જોડે દરિયાકાંઠો પણ બહુ મોટો છે. ખેરના જંગલ, ચેરના જંગલો ઉગાડવામાં આવે. ટ્રોપિકલ ડ્રાય ડેસિડ્યુઅસ ફોરેસ્ટ, થ્રોન ફોરેસ્ટ રણ પ્રદેશ પણ છે આપણી જોડે. તો રણની અંદરના પણ જંગલ છે. તો તમને એમ થાય રણમાંથી કઈ જંગલ હોતું હશે? પ્રકૃતિથી દૂર એક સાથે વસાહત થઈ રચના થયેલા વૃક્ષોનું ઉગવું એ ફોરેસ્ટ કહેવાશે. સાથે સાથે આપણી જોડે હિલ પણ છે, તો બ્રોડ લીવ્સ હિલ ફોરેસ્ટ છે. સાથે સાથે પાઇન ફોરેસ્ટ છે. હમણાં વાત કરી એવરગ્રીન ફોરેસ્ટ છે. સાથે સાથે વેટ ફોરેસ્ટ, મોઇસ્ટ ફોરેસ્ટ, ડ્રાય ટેમ્પરેટ ફોરેસ્ટ, એલ્પિન ફોરેસ્ટ, એલ્પિન સ્ક્રબ, પ્લાન્ટેશન જે રૂટીન પ્લાન્ટેશન જે થતું હોય એ બધું, અને એ રીતના એનું ટોટલ 98.26 પ્લાન્ટ છે. અને ગ્રાસ જે છે કે વિધાઉટ ફોરેસ્ટ કવર જે ઘાસના મેદાનો જે કહેવાય ગ્રાસલેન્ડ્સ કહેવાય એ 2% જેટલા ગ્રાસલેન્ડ્સ છે. તો એ રીતના આ ઇન્ડિયન ફોરેસ્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ દ્વારા મૂકેલો એક ડેટા છે. અને યુ કેન સી ઇન ધ સ્લાઇડ ડિફરન્ટ
ફોરેસ્ટની. પણ મારું એવું માનવું છે કે દુનિયામાં બધે ફર્યો, ગુજરાતી ફરવા નીકળે તો પેરિસ જશે, લંડન જશે, લક્ષદ્વીપ જશે, પણ ગુજરાત નહીં ફરે. બરાબર છે. કેમ? તો કે ઘર કી મુર્ગી દાલ બરાબર. પણ આપણે ચેરિટી બિગિન્સ હોમ થી ચાલુ કરીએ છીએ. આજે આપણે જોઈએ હાઉ મેની ટાઈપ્સ ઓફ ધ ફોરેસ્ટ ઇન અવર ગુજરાત. આપણા ગુજરાતમાં કેટલા ફોરેસ્ટ છે? So there are the 4 type of the forest we are have into the our Gujarat. So there are the different 4 types. So first, that is the tropical moist deciduous forest. કે જે ટોપિકલ છે, વરસાદી સિઝનમાં અને કાયમ જોવા મળે, ભેજવાળા વાતાવરણમાં ઘંટાદાર ઘનઘોર જંગલ એ જોવા મળે છે. So એની અંદર, as the name suggests, this forest occurring to the region having an annual rainfall over a 1200 mm કે 1200 mm થી વધારે વરસાદ જે પડતો હોય ઓવર એવરેજ એ જગ્યાએ જોવા મળે. તો સાઉથર્ન પાર્ટ ઓફ ધ ગુજરાત સૌથી વધારે વરસાદ પડે સુરત, વલસાડ, ડાંગ. ઓકે, આ 3 જિલ્લામાં સુરત, વલસાડ અને ડાંગ. સો ધીસ ફોરેસ્ટ ફ્રોમ ધ મેઇન સોર્સ ઓફ ધ કોમર્શિયલ ટિમ્બર ઇન ધ સ્ટેટ. કે આ જે જંગલો છે ને, આપણા ગુજરાત રાજ્યમાં સૌથી વધારે લાકડું પૂરું પાડે છે. કયું લાકડું? તો ફર્નિચરનું અને ઘરકામમાં ઉપયોગી આવતું લાકડું આ ફોરેસ્ટ આપણને પૂરું પાડે. સાથે સાથે એમાં કયા કયા પ્રકારના ઝાડ જોવા મળે છે? તો ટીક જોવા મળે, એટલે કે સાગ જોવા મળે, હલદુ, સીસમ, ખેર, કાટાસ, મનવેલ, આ પ્રકારના ઝાડ એની અંદર જોવા મળશે. સો ખ્યાલ આવે છે, ટ્રોપિકલ મોઇસ્ટ ડેસિડ્યુઅસ ફોરેસ્ટ which is present at the Surat, Valsad and Dang. Now another type of the forest, that is the littoral and the swamp forest કે જે દરિયા કાંઠે થાય. સો મેંગ્રોવ ફોરેસ્ટ, આપણે ખેરના ઝાડ, ચેરના ઝાડ કહે ને, ચેર. સો મેંગ્રોવ્સ ફોરેસ્ટ આર ફાઉન્ડ ઇનટુ ધ ઇન્ટરડિયલ એરિયા ઓફ ધ સ્ટેટ. કે ઇન્ટરટાઇડિયલ એરિયા કે જ્યાં શું આવે છે? ભરતીને ઓટ આયા કરે છે, એ જગ્યાએ કામ કરશે. તો આના તો કેટલા બધા પ્રોજેક્ટ ગવર્મેન્ટે મૂક્યા છે. કેમ? તો કે એ જમીનને ખારાશ થતું અટકાવે છે. ડ્યુ ટુ ધ ગ્લોબલ વોર્મિંગ, આપણે ગ્લોબલાઇઝેશન, ડ્યુ ટુ ધ ગ્લોબલાઇઝેશન વધવા માટે આપણે જંગલોનો વિનાશ કર્યો. જંગલોનો વિનાશ કર્યો તો એમાંનું એક ટ્રીનું ફંક્શન છે રેગ્યુલેટ ધ ટેમ્પરેચર. ટેમ્પરેચર રેગ્યુલેટ ના કરી શક્યા ને, અને રિઝલ્ટ શું જોવા મળે છે? we can find the result global warming. Due to the global warming there is the dissolution of the glaciers. Glaciers ઓગળે. ગ્લેશિયર ઓગળવાના લીધે નદી, નાળા, સમુદ્રની અંદર પાણીનું લેવલ વધતું જાય છે. સો એ આપણા માટે બહુ જ મોટો ચિંતાનો વિષય છે. કારણ કે આજથી અમુક વર્ષો પછી બોમ્બે નામશેષ થઈ જશે. દરિયા કિનારાના કાંઠાના દેશ, જે નજીકના જે કાંઠાના જે શહેરો છે એ ડૂબવા લાગશે. સો એ ડૂબતા, અથવા બીજી વસ્તુ, જેમ કે અત્યારે ઘણા બધા આપણા ગુજરાતની અંદર આ તારાપુર છે એ સાઈડના, કે જ્યાં આગળથી દરિયો નજીક થાય છે, ખંભાતના અખાત બાજુ, સાથે સાથે ભરૂચ ને એ બધી સાઈડે જ્યાં દરિયો નજીક છે, એ બધા જ લોકો નદીમાં દરિયાનું પાણી બેક મારવાની ફરિયાદ કરે છે. બરોબર છે? ભરતી આવે ને એટલે આપણે દરિયાનું પાણી છે ક્યાં સુધી આવે? આપણા ગુજરાતની અંદર, અહીં આણંદ જિલ્લાની અંદર તો વેરાખાડી સુધી દરિયાનું પાણી આવે. તો એના દરિયાનું પાણી બેક આવવાના લીધે જે આજુબાજુની જમીન ક્ષારવાળી થાય, મીઠાવાળી થાય, અને પાક એનો નાશ પામતો હોય છે. સો જ્યારે આપણે આ ટાઈપના મેંગ્રોવ્સ ફોરેસ્ટને કલ્ટિવેટ કરીશું એના ડેલ્ટા એરિયામાં, તો એ પાણીને આગળ આવતું રોકે છે. અને રોકતા કરતા પણ એનું ક્ષારત્વ જે છે, એની જે સેલિનિટી જે છે, પાણીની સેલિનિટીને ડાઉન કરે છે. સો મેંગ્રોવ ફોરેસ્ટ આર ફાઉન્ડ ઇનટુ ધ ઇન્ટરટાઇડલ એરિયા ઓફ ધ સ્ટેટ. And these mangroves forests are distributed over the 15 district of the state. આપણા 15 જિલ્લાઓમાં આખા ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરેલા છે આ. So these forests are represented by the 15 mangrove species, કે 15 અલગ અલગ સ્પીસીસ છે, and more than 100 mangrove associates. However, more than 85% of the mangrove forest are represented by a single species which is known as a Avicenna marina. એનું એક જ સ્પેસીસ 85% વધારે જોવા મળે, ચેર જે કહે ને એ, કે એના મૂળિયા બહાર આવશે. આમથી આમ મૂળિયા બહાર આવે અને જમીનને ધોવાણ થતું અટકાવે છે, અને જમીનને
એ પકડી રાખશે પાણીની અંદરનું સેલિનિટી, ક્ષારત્વ જે છે એનું, જેની ખારાશ છે એ ખારાશને ઓછી કરશે. Then after tropical dry deciduous forest. So tropical dry deciduous forest પણ આપણી જોડે જોવા મળે છે. So this forest thrive into the region having the rainfall between 60 mm to 1200 mm. 600 mm થી 1200 mm વરસાદ પડે ને એ જગ્યા છે. So એ ક્યાં આગળ જોવા મળશે? So these forests are found into the central part of the state in the district of the Bharuch, વડોદરા, પંચમહાલ, સાબરકાંઠા, સૌરાષ્ટ્ર, અમરેલી, જુનાગઢ અને જામનગર. ખ્યાલ આવે છે? તો આપણા મુખ્ય 4 છે, એમાંનો આ ત્રીજો ભાગ છે કે જે મેજોરિટી સૌથી વધારે આપણા ગુજરાતની અંદર જોવા મળતું હોય તો ટ્રોપિકલ ડ્રાય ડેસિડ્યુઅસ ફોરેસ્ટ. તો આપણું છોટાઉદેપુર, પંચમહાલ, એટલે વડોદરા એટલે છોટાઉદેપુર આવી જાય, વડોદરા, ભરૂચ, પંચમહાલનો એક ડેલ્ટા જે ટ્રાયંગલ ટ્રાયો બને એ જગ્યા છોટાઉદેપુર વાળું જંગલ, રતનમહાલ ને જાંબુઘોડા ને બધું આવે. સાથે સાથે સાબરકાંઠામાં તમે જોવા જાવ તો પોડો ફોરેસ્ટ જે કહે છે, પોડો ફોરેસ્ટ છે. સાથે સાથે તારંગા હિલ્સ ના આજુબાજુના જે ફોરેસ્ટ છે. પછી સૌરાષ્ટ્રની અંદર સૌથી મોટામાં મોટું આપણું એનું ફોરેસ્ટ ગીરનું જંગલ. સો ધીસ આર ધ ટ્રોપિકલ ડ્રાય ડેસિડ્યુઅસ ફોરેસ્ટ કે એ ઉનાળાના સમયમાં બિલકુલ બ્રાઉન કલરનું થઈ જાય અને વરસાદના પછીના સિઝનમાં એકદમ લીલુંછમ જોવા મળે. ટ્રોપિકલ ડ્રાય ડેસિડ્યુઅસ ઘનતાવાળું છે. ગીચ જંગલ તો જંગલ જ જેવું છે, છૂટાછવાયા ઝાડ નથી. ટ્રોપિકલ ડ્રાય ડેસિડ્યુઅસ forest which we can found into the Gir and Chhotaudepur, Ratanmahal, Jambugoda, etc. etc. And the last, fourth type of the forest in our Gujarat, that is the northern tropical thorn forest. Thorn એટલે કાંટા, બરાબર છે, કાંટાળું જંગલ. So this type of the forest occur into the region with the less than 600 mm rainfall કે 600 mm થી ઓછો વરસાદ પડે છે એ જગ્યા પર આ ફોરેસ્ટ જોવા મળશે. So these forests are found into the district of Banaskantha. બરાબર છે, થોડનું જંગલ કે થોડ કે છે ને, થોડ અભયારણ્ય, બરાબર છે, એ બનાસકાંઠા બાજુ આવશે. રાજકોટના અમુક પાર્ટ્સ છે, ભાવનગરનો અમુક પાર્ટ છે, જુનાગઢનો અમુક પાર્ટ છે અને કચ્છનો ભાગ જે છે ત્યાં આગળ તમને આ ટાઈપના જંગલ જોવા મળશે. So this forest contain the spare and the stunted growth of the species like acacia. Acacia એટલે આપણે બબુલ કહીએ ને, બાવળિયા અને થ્રોનના બુશિસ, કાંટાની ઝારીઓ. બુશિસ એટલે ઝાંખરું કહે ને, એવું ઝાંખરું ઉગાડતું એ જંગલમાં જોવા મળશે. સો જ્યાં વરસાદ વધારે પડે છે એ ટ્રોપિકલ ફોરેસ્ટ, જ્યાં મીડિયમ પડે છે ટ્રોપિકલ ડ્રાય ડેસિડ્યુઅસ ફોરેસ્ટ, વરસાદ ઓછો પડે છે ત્યાં આગળ ટ્રોપિકલ થ્રોન ફોરેસ્ટ, અને જે દરિયાકાંઠાના વિસ્તાર છે ત્યાં આગળ લિટોરલ સ્વેમ્પ ફોરેસ્ટ ટાઈપના ફોરેસ્ટ તમને જોવા મળશે. સાથે સાથે વાત કરીએ આગળ, what are the functions of the forest? કે ફોરેસ્ટના ફંક્શન શું છે, શું એનું યુઝફુલ શું છે, આપણને એને મદદ શું કરશે આપણને, બરાબર છે. So there are the 4 type of the functions of the forest are there. So first, that is the protective function, બરાબર છે. So forest protects us against the soil erosion. So in the middle this picture you can see કે જ્યારે બહુ જ વરસાદ પડે છે અને પાણી એ જમીનને વહાવીને લઈ જાય જોડે જોડે. ઓકે, સો એ સોઇલનું ઇરોઝન થાય છે, એ ખોતરાતી જાય છે જમીન. તો ઝાડના મૂળ જ્યારે હશે એ ઝાડના મૂળ હોવાના લીધે એ જમીન ત્યાંની ત્યાં રહેશે. સો ઇટ પ્રોટેક્ટ્સ ધ સોઇલ અગેન્સ્ટ ધ સોઇલ ઇરોઝન. ઇટ પ્રોટેક્ટ્સ અગેન્સ્ટ ધ ડ્રાઉટ. દુકાળમાં કામ કરે છે કે વરસાદ લાવે છે અને વરસાદ લાવવાના લીધે એ દુકાળ નહીં પડે આપણે ત્યાં આગળ, બરાબર છે. સાથે સાથે ઇટ પ્રોટેક્ટ્સ અગેન્સ્ટ ધ ફ્લડ. પૂરમાં પણ કામ કરશે, કારણ કે જ્યારે નદી ઝાંખરા જે છે, નદીની આજુબાજુના જે જંગલ જે છે ત્યાં આગળથી જ્યારે પૂર આવે છે ત્યારે એ જમીનને ધોવાણ થતું અટકાવે છે. તમને ખબર હોય કે ખબર ના હોય, એક સત્ય હકીકત છે. સો these trees, જે જંગલ જે છે અથવા જે ઝાડ જે છે એ નોઇઝ પોલ્યુશન ને શું કરે છે, એબ્ઝોર્બ કરે છે, નોઇઝ ને એબ્ઝોર્બ કરે છે. સો they protect us against the noise pollution. તો સૌથી વધારે તમને ઝાડ જોવા મળે તો આપણું ગુજરાતનું ગ્રીન સિટી કયું છે,
સો ગાંધીનગર, બરોબર છે. તો ગાંધીનગરમાં પહેલા એક સમય હતો, બરાબર, કે એક સમયમાં, અત્યારે ગાંધીનગર આમ કહેવાય કે શાંત શહેર છે. તો વોટ ઇઝ ધ રીઝન બિહાઇન્ડ ઇટ? કારણ કે એટલા બધા ઝાડ છે. આપણું વિદ્યાનગર પણ એક ગ્રીન સિટી તરીકે ઉભરી આવેલું છે, કે વિદ્યાનગરમાં ચારુતર વિદ્યામંડળના સંસ્થાપકો જે ભાઈ કાકા અને ભીખા કાકા બે જણાએ જ્યારે બનાવ્યું ત્યારે એટલા બધા ડિફરન્ટ ટાઈપના જે વિદ્યાનગરની અંદર એમણે પ્લાન્ટેશન કર્યું હતું અને એટલા બધા પ્લાન્ટ્સ રોપેલા છે, એટલા બધા ઝાડ છે અત્યારે વર્ષો જૂના, એમની ઉંમરના ઝાડ જે અત્યારે છે, એના લીધે વિદ્યાનગર હાલમાં પણ ખૂબ જ આણંદની કમ્પેરમાં શાંત લાગે છે. કેમ? તો કે દે એબ્ઝોર્બ ધ નોઇઝ પોલ્યુશન. પણ વિકાસમાં અત્યારે શું થાય છે? રોડ મોટા કરવા પડે, કારણ કે વસ્તી વધી, લોકોની અર્નિંગ કેપેસિટી વધી, લોન ઈઝી મળતી થઈ ગઈ. કાલ હું પહેલા સાયકલ ફેરવતો હતો, પછી બાઇક ફેરવતો હતો, ના મારી અર્નિંગ કેપેસિટી સારી છે, લોન ઈઝી મળી જાય, હવે હું કાર ફેરવું છું. સો કારને પાર્ક કરવા જગ્યા જોઈએ તો ઘર આંગણા આગળ જે ઝાડ છે કાપી નાખો, ગાડી ક્યાં મૂકશો? બરોબર છે. આ પરિસ્થિતિ અત્યારે ઊભી થઈ છે અને અત્યારે જ આ કોલેજના વિદ્યાર્થીઓ અને સ્કૂલના વિદ્યાર્થીઓની એક ફરજ બને છે કે વી કન્ઝર્વ ધ નેચર. બરોબર છે. સાથે સાથે દે એબ્ઝોર્બ ધ રેડિયેશન ઓલ્સો. સો એનું એક પ્રોટેક્ટિવ ફંક્શન છે કે પ્રોટેક્ટ કરે છે હ્યુમન બીંગને અલગ અલગ પ્રકારની કુદરતી આફતોથી. સાથે સાથે વાત કરીએ અલગ ફંક્શન, ધેટ ઇઝ ધ પ્રોડક્ટિવ ફંક્શન, કે પ્રોડક્ટ કરે છે, પ્રોડક્ટ આપે છે આપણને, ઘણું બધું આપણે મેળવીએ છીએ ઝાડ તરફથી. સો દેર આર ધ ડિફરન્ટ પ્રોડક્ટ્સ વી ગેટ ફ્રોમ ધ ફોરેસ્ટ. સો અલગ અલગ પ્રકારના ગમ, રેઝિન, આ રબર ના એ વૃક્ષ ના હોત તો આપણે અત્યારે ટાયર બનાવી શક્યા હોત? જે સહેજ વિચાર કરો તમે, એક રબર ના હોત તો પ્લાસ્ટિક બની શક્યું હોત? ન બની શક્યું હોત. સો એ આપણને એક રેઝિન આપે છે, ગમ્સ આપે છે. સાથે સાથે ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ ધ મેડિસિન, અઢળક દવાઓ, આખું આયુર્વેદ એના ઉપર ટકેલું છે. અઢળક દવાઓ આપે છે. હિમાલયની અને અલગ અલગ પર્વતોની તળેટીમાં અઢળક જડીબુટ્ટી પડી છે કે જે હજુ પણ અજાણી છે. તેનો ઉપયોગ શું છે? મધનું મોટામાં મોટું પ્રોડક્શન એ જંગલોમાં થતું હોય છે. સાથે સાથે પલ્પ, સ્ટ્રોબેરીનો તમને પલ્પ ખાવો ગમે, પછી સાથે સાથે સીતાફળ ખાવા ગમે, આ ખાવા ગમે, બધું ખાવું ગમે, પણ જંગલની અંદર એને સાચવવું ના ગમે. બંબુ, ટિમ્બર, આપણે ઘરનું ફર્નિચર બનાવવાનું લાકડું, અને ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ ધ ફ્રૂટ્સ કોણ આપે છે? જંગલનું પ્રોડક્શન છે. સો ધીસ ઇઝ ધ પ્રોડક્ટિવ ફંક્શન ઓફ ધ ફોરેસ્ટ. Then another thing, another function, that is the regulative function. એક રેગ્યુલેટ કરે છે. શાને રેગ્યુલેટ કરે છે? તો ડિફરન્ટ થિંગ્સ ને રેગ્યુલેટ કરશે. સો ધ ફોરેસ્ટ રેગ્યુલેટ ધ લેવલ ઓફ ધ ઓક્સિજન એન્ડ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ ઇનટુ ધ એટમોસ્ફિયર. આપણે વિજ્ઞાનમાં ચોથા ધોરણમાં ભણતા હતા કે જે પર્ણ છે, જે પાન છે એની અંદર ક્લોરોસિસ થાય. બરાબર છે. ક્લોરોસિસ એટલે શું છે? કે જમીનમાંથી પાણી લીધું, H2O, તાપ લીધું, અને એ ક્લોરોસિસ થવાના લીધે એ ઓક્સિજનનું ઉત્સર્જન કરશે. બરોબર છે. એ બહાર કાઢે છે અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ અંદર લે છે. બરાબર. સો ઓક્સિજનનું પ્રોડક્શન કરે છે. કોણ પ્રોડક્શન કરે છે? ઝાડ. તો એના લીધે એક રેગ્યુલેટ કરશે કે હવામાનની અંદરનું ઓક્સિજનનું પ્રમાણને રેગ્યુલેટ કોણ કરે છે? સો ધેટ ઇઝ ઓનલી એન્ડ ઓનલી ટ્રી. ઘણી બધી જગ્યાએથી રેગ્યુલેટ થાય છે. ઓક્સિજન એવું નથી કે ખાલી ઝાડ જ આપણને પાછો આપે, ડિકમ્પોઝ કરેલો કચરો પણ આપણને આપે છે, પણ 98% જેટલો ઓક્સિજન રેગ્યુલેશન ઇઝ ડન ઓનલી એન્ડ ઓનલી બાય ધ ટ્રીઝ એન્ડ ધ ફોરેસ્ટ. તો આપણને એમ થાય કે ભાઈ ચલો આ બહુ કામ થયું યાર, આ મહિનો તો બહુ ખરાબ ગયો છે મારો, તો એક કામ કરીએ, આપણે કંઈક ફરવા જઈએ. તો બોલે નક્કી કરશે ક્યાં ફરવા જશે? હિલ સ્ટેશન ઉપર જઈએ, જંગલની અંદર રિસોર્ટમાં જઈએ. કેમ? So reach of the oxygen, environment is reach of the oxygen, and hyper oxygen area, વધારે પડતો ઓક્સિજન એરિયા તમને એક કુલનેસ આપે, કામનેસ આપે, માઇન્ડને એકદમ શાંત કરે. ઓકે, ધીસ ઇઝ ધ રેગ્યુલેટિવ ફંક્શન ઓફ ધ forest. Forest also helping to the regulating the temperature condition. હમણાં અગાઉ વાત કરીને આપણે કે ગ્લોબલ વોર્મિંગ થવા પાછળનું કારણ શું છે? સો ધીસ ઇઝ ધ ડિસ્ટ્રક્શન ઓર ધ ડિફોરેસ્ટાઇઝેશન.
કે ફોરેસ્ટ હવે કાપવા મળ્યા છે, જંગલો કાપવા મળ્યા છે, તો એના લીધે થઈને જે વરસાદ ઓછો આવે છે એના લીધે થઈને શું થાય છે, એક ગરમી વધી છે. ગરમી વધવાના લીધે ગ્લોબલ વોર્મિંગ જોવા મળે છે. દુનિયા આખી ગ્લોબલ વોર્મિંગ થી બહુ જ ખરાબ રીતના લડી રહી છે અને આપણે પણ એનો ભાગ છીએ. આપણે બધાએ એક્સેપ્ટ કરવું જરૂરી છે. આપણે પણ કંઈક ને કંઈક ગ્લોબલ વોર્મિંગમાં ભાગ ભજવીએ છીએ. તો આજે આપણને એચ.એમ. પટેલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ની આઈક્યુએસસી કે જે સોરી મને સેલનું નામ યાદ નથી, એ સેલે આપણને એક તક આપી છે કે આપણે આપણી પ્રાયશ્ચિત કરીએ કે મેં અત્યાર સુધીમાં પ્રકૃતિને જે નુકસાન કર્યું છે, તો એટલીસ્ટ આઈ વિલ ગ્રો વન ટ્રી ઓર ધ વન પ્લાન્ટ. હું છોડ નહીં કહેતો, પ્લીઝ ઘરની અંદર કોઈ છોડ ના વાવતા, એ વાવો, તમારા ઘરનું ગાર્ડન બનાવો, ગુડ, પણ પ્રકૃતિને ઉપયોગી થાય એવું એક વૃક્ષ વાવજો અને એને પોતે એડોપ્ટ કરજો, એને દત્તક લીધેલો પોતાનો દીકરો બનાવજો. આગળ વાત કરીએ એ પછી વાત કરીશું. વોટ આર ધ એસેસરી ફંક્શન? ચોથું ફંક્શન છે એનું એસેસરી ફંક્શન. બરાબર છે. પહેલું આપણે જોયું પ્રોટેક્ટિંગ ફંક્શન, બીજું જોયું પ્રોડક્ટિવ ફંક્શન, ત્રીજું જોયું આપણે રેગ્યુલેટિંગ ફંક્શન અને ચોથું ફંક્શન છે એસેસરી ફંક્શન. સો એસેસરી ફંક્શનમાં શું છે? સો દે પ્રોવાઇડ ધ એસ્થેટિક્સ. એક એસ્થેટિક્સ આપે છે. અલગ અલગ ફ્લોરા અને ફોના. ફ્લોરા એટલે અલગ અલગ પ્રકારના વૃક્ષો, અલગ અલગ પ્રકારના પુષ્પો, અલગ અલગ પ્રકારના છોડ, ક્ષુપ, વૃક્ષ, જે કહીએ, ડિફરન્ટ સેપલિંગ્સ કે જેને ડેવલપ થવા માટેનું એક શું આપે છે કે એન્વાયરમેન્ટ આપે છે કે ભાઈ મારા અંડર તમે જેટલું વિકાસ કરવો એટલું કરો, અહીંયા તમને કોઈ જ રોકશે નહીં. બરાબર છે. ઘરના આંગણે બાર લીલ થઈ ને તો 2 દિવસ પછી સાફ કરી નાખશે. જંગલમાં લીલ થશે તો તું ભાઈ વધ, શાંતિથી થા, તું ડેવલપ થવા માટેનો એક શું આપે છે? એક સહારો આપે છે. એસેસરી ફંક્શન છે. સાથે સાથે ફોના. ફોના એટલે વન્યજીવ. તો વન્યજીવમાં પક્ષીઓ આવે, રેપ્ટાઇલ્સ આવે, સાથે સાથે અલગ ચોપગા પ્રાણીઓ બધા આવે. સો એને ફોનાને પણ એક ડેવલપ થવા માટેનો અને એનું પણ એક સાયકલ જે છે, જે ખોરાક ચક્ર જે આપણે કહીએ, ફૂડ સાયકલને મેન્ટેન કરવા માટેનું એક વાતાવરણ એ ઊભું કોણ કરે છે? એ ફોરેસ્ટ ઊભું કરે છે. ધીસ ઇઝ ધ એસેસરી ફંક્શન ઓફ ધ ફોરેસ્ટ. સો એની એક રિક્રિએશનલ વેલ્યુ છે, ઘણી મોટી વેલ્યુ છે કે જે રિક્રિએટ કરે છે, જે એક પ્રકૃતિનો નિયમ છે કે જેનો ઉદ્ભવ થયો છે, એનો નાશ થવાનો છે, પણ ફરીથી એનો ઉદ્ભવ અવશ્ય થશે, રિક્રિએટ થયા કરશે ને એક સાયકલ સચવાતી રહેશે. અને એ ફંક્શનને રેગ્યુલેટ કોણ કરશે? તો આપણા ફોરેસ્ટ કરે છે. સો એસેસરી ફંક્શન, they provide the development, the different flora and fauna. ઓકે, સો ફ્લોરા અને ફોનાની વાત થાય છે તો આપણે અહીંયા આગળ જોઈએ કે which are the different flora of the ગુજરાત, કે આપણા ગુજરાતમાં કયા કયા ફ્લોરા છે. અલગ દરેક પ્રકારના આપણી જોડે વૃક્ષો જોવા મળશે તમને ગુજરાતની અંદર, પણ મૂળ ગુજરાતના કયા? તો બાવળ, સાગ, ટીમરું. બરોબર છે. બાવળ, સાગ, ટીમરું, બબુલ. બરોબર. સાથે સાથે ઉંબરો, ઉંબરડો કહેવાય એને, ઉમરો, ઉમરાનું વૃક્ષ, ગુલમોર, અને ઘણા બધા ફ્લોરા છે, ડિફરન્ટ ફ્લોરા વી હેવ ઇનટુ ધ અવર ગુજરાત. ફોનાની વાત કરીએ તો આપણા કાળિયાર આખા ઇન્ડિયામાં સૌથી વધારે તમને વેળાવદર ભાવનગરમાં જોવા મળશે. લાયન આખા એશિયાની અંદર, આખા વર્લ્ડની અંદર 2 જગ્યાએ જ જોવા મળે છે, આફ્રિકામાં અને એશિયામાં. અને એશિયામાં, આખા એશિયામાં આપણા ગુજરાતમાં જોવા મળે છે. બરાબર છે. એશિયાટિક લાયન. સાથે સાથે હાયના, ગુજરાતી નામ છે જરખ. બરાબર છે. જરખ એ કચ્છમાં બહુ જ જોવા મળશે. હાયના એને પણ એ જે આપણા જે થ્રોન ટાઈપના જે જંગલ જે છે એને ડેવલપ કરે છે. સાથે સાથે તમને વેટલેન્ડના પક્ષીઓ એટલે નળ સરોવર છે, પછી સાથે સાથે કોરલ ગ્રીફ છે, તો એ દરેક જગ્યાએ વેટલેન્ડના પક્ષીઓ, જેમ કે એ માઇગ્રેટરી બર્ડ્સ આખા ભારતમાં કહીએ નહીં ને આપણે ગુજરાતમાં વધારે આવતા હોય છે, જેમ કે પેલિકન છે, ફ્લેમિંગોસ છે, સારસ ક્રેન છે. ડેન્સ ફોરેસ્ટ જે આપણા જે ડાંગ જિલ્લાના ડેન્સ ફોરેસ્ટ છે એ ઘણા બધા રેપ્ટાઇલને સાચવીને બેઠા છે,
તો કેવા રેપ્ટાઇલ ને સાચવીને બેઠા છે? તો હિયર યુ કેન સી પિક્ચર ઓફ ધ વાઇન સ્નેક, પંબુપીટ વાઇપર, અલગ અલગ પ્રકારના રેપ્ટાઇલ ને સાચવે છે. એટલો મોટો નદી કાંઠો, કોતરોના જંગલો, એ ફોના તરીકે આપણે કોને સાચવે છે? તો જળચર પ્રાણીઓને સાચવે છે. સાથે સાથે જે બનાસકાંઠા થોડ બાજુ જઈએ તો ત્યાં આગળ તમને ગુડખર અભયારણ્ય જોવા મળશે. તો એ ગુડખર વાઇલ્ડ એસ કહેવાય એને, બરોબર છે, જંગલી ગધેડું, તો એને પણ એ સાચવીને બેઠું છે. તો એ કોણ સાચવીને બેઠું છે? જંગલ સાચવીને બેઠું છે. તમે કે હું સાચવવા ગયા નથી, બરોબર છે. તો હવે આપણી એવી ફરજ છે કે આપણે જંગલને સાચવીએ તો જંગલ અઢળક પ્રાણીઓને સાચવશે. ખ્યાલ આવે છે? આગળ જોઈએ, આમાં વાત કરીએ, ચર્ચા કરીએ. સો હવે હું વાત કરીશ અમુક મહાનુભાવો વિશે કે જે લોકોએ પોતાની જિંદગી જંગલ માટે ખર્ચી કાઢી છે. સો હી ઇઝ અ જાદવ પાયેંગ. માજુલી કરીને એક સુંદરવન, કલકત્તા વેસ્ટ બેંગાલ સાઈડનું એક આઇલેન્ડ છે, કે આખા વર્ષ દરમિયાન એ ભાઈ જોડે થેલી લઈને જતા અને એની અંદર અલગ અલગ છોડવા લઈને જતા અને આખું જંગલ બનાવ્યું અને એમને પદ્મશ્રી થી એ ફોરેસ્ટ મેન ઓફ ધ ઇન્ડિયા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, જાદવ પાયેંગ. Then after Jadav Payeng, another lady who is belonging from the South India, and the name is the Salumarta Thimka. She is famous for the cultivation of the banyan tree. બરાબર છે, વડના ઝાડ ઉગાડવા માટે એમને યાદ કરવામાં આવે છે. એટલા બધા ઝાડ એમણે ત્યાં આગળ સાઉથમાં ઉગાડેલા છે વડના. એમને પણ પદ્મશ્રી તરીકે એમનું ફેલિસિટેશન ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા તરફથી કરવામાં આવેલું છે. ત્રીજા છે આપણી જોડે તરીપલ્લી રામૈયા. હી ઇઝ ઓલ્સો ફ્રોમ ધ સાઉથ, અને એમની સાયકલની ઉપર આ રીતના અલગ અલગ સેપલિંગ્સને લઈને જતા અને એ અલગ અલગ જગ્યાએ જ્યાં આગળ ખાલી જગ્યા જોવા મળે એ જગ્યા પર એને વૃક્ષારોપણ એ જાતે કરતા. સો ચેરિટી બિગિન્સ હોમ. એ બહુ જ જરૂરી વસ્તુ છે. જ્યાં સુધી તમે ઇનિશિયેટિવ નહીં લો કે હું કંઈક કરીશ, ત્યાં સુધી નહીં થાય. ઓકે, એકલા હાથે કરવું એ થોડુંક આવા 3-4 મહાનુભાવોના માટે છે, પણ આપણા જેવા માટે શું છે? સો here with us there is one foundation which we known as a Nature Help Foundation. So we can be a member of this foundation and help the nature. નામ જ એનું એવું છે અમારા ફાઉન્ડેશનનું, we help the nature. અલગ અલગ પ્રકારની પ્રકૃતિ કરે છે અમારું ફાઉન્ડેશન, જેમ કે ટ્રી પ્લાન્ટેશન કરતું હોય છે, જંગલોની સફાઈ કામ કરતું હોય છે, સાથે સાથે વન્યજીવોનું રેસ્ક્યુઅર થતું હોય છે. આનું હેડક્વાર્ટર આણંદની અંદર વલ્લભ વિદ્યાનગર HM પટેલ સ્ટેચ્યુ રોડ કહેવાય છે એને, ઋતુ આઈસ્ક્રીમની પાછળ છે. હેડક્વાર્ટર વિદ્યાનગરમાં લાગે છે, આણંદ વિદ્યાનગરમાં. પણ ગુજરાતના 19 જિલ્લાઓમાં નેચર હેલ્પ ફાઉન્ડેશનની અમારી બ્રાન્ચ છે અલગ અલગ, અને અલગ અલગ જગ્યાએ થઈને કુલ 1600 વોલેન્ટિયર અમારા ફાઉન્ડેશનમાં કામ કરે છે. અમારું ફાઉન્ડેશન વૃક્ષો અને વૃક્ષોની ઉન્નતિ, એનું જતન, રક્ષણ, સાથે સાથે ફાઉન્ડેશનની અંદર યુ કેન સી અત્યારે તો સ્નેક્સના એના કોલ છે, ક્રોકોડાઇલના કોલ, લેપર્ડના કોલ, એ બધું અમારું ફાઉન્ડેશન કરતું હોય છે. સાથે સાથે આ રીતનું નેચર કન્ઝર્વેશન પ્રોગ્રામ, અવેરનેસ પ્રોગ્રામ્સ and different workshops and seminar we are arranging under the title, under the heading of the Nature Help Foundation. So I request to all student and the teacher who are interested into the nature, please join us in this આપણે જે કહે ને શ્રમ યજ્ઞ, એની અંદર તમે એક મેમ્બર બનીને તમે ભાગ જોડાઈ શકો છો. સો હિયર 1 ઉપર જઈ રહ્યા છે તો એક 5મી જૂન વન મહોત્સવ જ્યારે ઉજવાય છે. સો આ વખતનું નથી, this is the picture of 2019, because in June 2020 we have the COVID pandemic condition, so lockdown condition, so we cannot arrange this type of the activity. પણ આ 2019 ની એક એક્ટિવિટી છે, આપણી આણંદ જિલ્લાની અંદર આવેલું એકમાત્ર વન જેનું નામ છે મહીસાગર વન, વેરાખાડીના કોતરોની અંદર ડેવલપ કરવામાં આવેલી સરસ ખૂબ સુંદર જગ્યા ફોરેસ્ટ વિભાગ ગુજરાત રાજ્ય તરફથી.
પણ આપણે શું છે, ફરવા જઈએ છે, પિકનિક ઉપર ગયા, પડીકું ખાધું, એનું રેપર ત્યાં રહેવા દીધું, અને એ રેપરના લીધે એ પ્રાણી પક્ષી ખાય, અધરવાઇઝ એ ડિકમ્પોઝ ના થાય અને એનું પ્રદૂષણ થાય. અને એની નીચે એક બેઝિક ઉદાહરણ આપું કે એક તમે લેઝની પડીકું ખાધું અને લેઝનું પડીકું ત્યાં આગળ તમે નાખી દીધું, હવે એ જગ્યા પર પડી રહ્યું છે, બરોબર. હવે નીચેના જેટલા પણ ગ્રાસ જે છે, જે ભાગ જે છે, એની ઉપર સનલાઇટ નહીં પડે, એ સર્વાઈવ નહીં કરી શકે. Okay, so here we are arranging one day camp with the nature lover people. So we are picking up the rubbish which are thrown by the people in the Mahisagar one. So આવી ઘણી બધી last year 2019 માં we with the help of the CVM ની સાથે અને VP સાયન્સ કોલેજની સાથે આપણે આણંદ જિલ્લાની અંદર more than 1000 saplings નું ટ્રી પ્લાન્ટેશન કર્યું હતું. અને સાથે સાથે પ્લાન્ટેશન એટલું નહીં, વી ગિવિંગ ધ કેર ઓફ ધેમ ઓલ્સો. આપણે ત્યાં આગળ કેવું છે કે વૃક્ષારોપણ કરવામાં આવે, 4 મહાનુભાવો બોલાવવામાં આવે, બધાને બોલાવવામાં આવે, ખાડો ખોદવામાં આવે, વૃક્ષારોપણ કરવામાં આવે, પણ પછી એ રોપણ થઈ ગયા પછી એનું કેર, બાળકને જન્મ આપી દીધો, પણ પછી બાળકને જો તમે એને ડેવલપ નહીં કરો, એનું ડેવલપમેન્ટ પ્રત્યે ધ્યાન નહીં આપો, પાણી ખાતર નહીં આપો, તો એ નહીં સર્વાઈવ કરી શકે. એ વસ્તુ છે. તો એટલે જ બાળકને જેમ આપણે દત્તક લેતા આવીએ, એ રીતના હું તમને સર્વેને એક વિનંતી કરું છું કે તમે સર્વે એક ઝાડ વાવો તમારા વિસ્તારમાં, તમને મનગમતી જગ્યાએ, કોઈ પણ વૃક્ષ કે જે છાંયડો આપે અને ઓક્સિજન એનો, પીપળો વાવો, લીમડો વાવો, આસોપાલવ વાવો, બરાબર છે. મેં ગઈકાલે જ એક વોટ્સઅપ ની વાત છે, તો એવું એક વોટ્સઅપ પર એવો એક મેસેજ આવ્યો હતો પહેલા કે જો તમને છાંયડામાં બેસવાનો શોખ હોય તો તમારે એક ઝાડને વાવવું પડશે, બરાબર છે. અને એક બીજો બહુ જ એની નીચે ને નીચે તરત ને તરત એક એવો પણ બીજો મેસેજ હતો કે આસોપાલવનું ઝાડ જે છે, એ આસોપાલવનું ઝાડ તો છાંયડો આપતો નથી, પણ એ જ કોકનું સ્વાગત કરવા માટે એનું જ તોરણ બનાવવામાં આવે છે. એટલે દરેક ઝાડનો ઉપયોગ છે. તો એક ઝાડ તમારા ઘરની આગળ અથવા તમારા નજીકમાં એનું કલ્ટિવેશન કરો, એવી તમને સૌને વિનંતી. સાથે એન્ડમાં, આર યુ બ્રીથિંગ? શું તમે શ્વાસ લો છો? તો તમે વૃક્ષોના આભારી છો. સો થેન્ક યુ વેરી મચ ટુ ઓલ ઓફ યુ ફોર ટેકિંગ, શાંતિથી બેઠા અને આટલું સહન કર્યો મને અડધો પોણો કલાક. સો થેન્ક યુ વેરી મચ. થેન્ક યુ વેરી મચ જગ્ગર સાહેબ. ખૂબ જ આનંદ આવ્યો. આપણે ખૂબ સરસ વાતો કરી, ફોરેસ્ટ એના વિવિધ પ્રકારો અને ફ્લોરા અને ફોના વિશે બહુ સુંદર વાતો કરી. તમારી વાતથી પ્રેરિત થઈને આજે જ હું મારી જાતને તો નેચર હેલ્થ ફાઉન્ડેશનના વોલેન્ટિયર તરીકે ઓફર કરું છું. અને મને ખાતરી છે કે ઓફિસ છે, તમારી જોડે એની ડિટેલ અમે શેર કરીશું. ઓલ સ્ટુડન્ટ્સ કેન ફોલો અસ ઓન ધ ઇન્સ્ટાગ્રામ, ફેસબુક, ટ્વિટર એન્ડ યુટ્યુબ ની ઉપર પણ તમે અમારા વિડીયોઝ ડિફરન્ટ જોઈ શકો છો. ફેસબુક ઉપર પણ નેચર હેલ્થ ફાઉન્ડેશન વિવીનગર કરીને સર્ચ કરશો તો તમને જોવા મળશે. સો અત્યારે અમે લોકોએ છેલ્લા 2008 થી આ સંસ્થા ચાલુ છે અને સંસ્થા વર્ષોથી કામ કરતી આવી છે. અત્યારે પણ દરેકને ખબર છે, દરેક જણ જાણે છે કે એક મેન પાવરની જરૂર હોય છે, કારણ કે ઝાઝા હાથ રળિયામણા આપણે ગુજરાતીમાં કહેવત છે કે એક હાથે કશું નહીં થાય. એક સાથે જ્યારે અત્યારે આપણે અહીંયા આ કમિટીની અંદર 35 જણા અત્યારે આ ટીમની અંદર જોડાયેલા છે, તો એ 70 હાથ કામ કરશે ને તો એનું આઉટકમ 700 હાથ જેવું જોવા મળે. અને જ્યારે 70 જણાના 70 મગજ ચાલે ને, કે તમારા મારા ને 4 જણના મગજ કરતા 70 મગજ બહુ સારા ચાલે. એટલે જ અત્યારે અમે ફોકસ કરી રહ્યા છે યુથ ઉપર, કારણ કે યુથની જોડે ઇનિશિયેટિવ આઈડિયા છે. તો એક એવો જ ઇનિશિયેટિવ આઈડિયા તમારી જોડે શેર કરું. સો 2 વર્ષ પહેલા આપણા અહીંના જ વિદ્યાનગરના કોક સ્ટુડન્ટે, BVM ના કોક સ્ટુડન્ટે સીડ બોલ બનાવવાનો એક એક્સપેરિમેન્ટ કર્યો હતો. સીડ બોલ, ડુ યુ નો અબાઉટ ધ સીડ બોલ? એક પ્રકારના જંગલી બિયારણના બોલ બનાવવામાં આવે છે ડ્રમની અંદર નાખીને, અને એ બોલ
તમારે ચોમાસાના ટાઈમમાં તમારા સાધનમાં કે 2 વ્હીલર કે 4 વ્હીલરમાં મૂકી રાખવાના છે. અને જ્યારે જ્યારે તમે બહાર નીકળો છો કોઈ ઉજ્જડ જગ્યા દેખો છો ત્યાં આગળ તમારે એને સિમ્પલ યુ કેન થ્રો ધ બોલ્સ એની મેતે તમારો અંશ 1% પણ તમે જે સીડ બોલ નાખવામાં જે આપ્યો છે એ 10 બોલમાંથી 2 ઝાડ ઉગશે ને તો પણ સાહેબ તમારા પુણ્યની અંદર 4 ગણા પુણ્ય થઈ જશે, કારણ કે તમે પ્રકૃતિને મદદ કરો છો. સો આપણા જે સ્ટુડન્ટ જે છે, વિદ્યાર્થીઓ છે, આપણા મગજ છે ને હવે બધાના લિમિટેડ કામ કરે, જ્યારે વિદ્યાર્થીઓના મગજ છે ને બહુ જ ડેવલપ હોય એ વધારે પડતું, કારણ કે એ ક્યુરિયોસિટી એમનામાં ડેવલપ છે. એટલે ક્યુરિયોસિટી ને જાગૃતતા જ્યારે માણસ કરશે ને પોતાની જાતને, તો કંઈક ને કંઈક એનું આઉટકમ જોરદાર દેખાશે. અને મને વિશ્વાસ છે કે આપણે ભેગા થઈને જે વિદ્યાનગરનું જે પહેલાનું જે ગૌરવ જે કહેવાતું હતું કે એ ગ્રીન વિદ્યાનગર, એ ગ્રીન વિદ્યાનગર વી કેન મેક અગેન ઓલ્સો. અને ખાલી વિદ્યાનગરને ધીરે 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 વ્યાપ્ત કરશે. જી 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 ગજર સાહેબ, ખૂબ સાચી વાત કરી આપે. અને ખૂબ દુઃખ થાય છે જ્યારે મ્યુનિસિપાલિટી અને અધિકૃત લોકો બહુ મોટા મોટા જૂના વૃક્ષોને ધડાકીને કાપી દે છે. એવા દ્રશ્યો આપણા વિદ્યાનગરમાં પણ આજકાલ જોવા મળે છે. મેં સ્વયં 4 મોટી મોટી બોરસરલી મારા ઘર આગળ જ્યારે મ્યુનિસિપાલિટીને કાપતા જોઈ ત્યારે હૃદય છલની થઈ ગયું, કેમ કે કોઈ વ્યક્તિઓની હત્યા થઈ રહી છે. એટલું બધું દુઃખ થાય અને કોને કહેવું એવી પીડા થાય. અને એવા સમયે જ્યારે આપ મુખ્ય વાત જ એ છે કે જ્યારે આવી વસ્તુ જ્યારે એનું ડીપ્લાન્ટેશન થતું હોય, ડિફોરેસ્ટેશન થતું હોય, એ વખતે એકલો માણસ કંઈ નહીં કરી શકે. પણ એ જ વખતે મોહન સાહેબ હું એમ કહું કે જ્યારે નેચરલ ફાઉન્ડેશન અથવા જ્યારે એની વાત છે, તો જેમ ચિપકો આંદોલન થયું હતું એમ તમે સ્ટુડન્ટ્સને બોલાવીને વી કેન, એનું એક એવું જરૂરી નથી, બરોબર છે, કે દરેક વસ્તુનું કંઈક એક બીજું રસ્તો હોય છે. તો એનો આપણે રસ્તો શોધી શકીએ. જ્યારે નેટ ઉપર ગૂગલ ઉપર સર્ફિંગ કરતી વખતે જોજો તમે, તો એવા ઘણા બધા ઘર છે કે ઘર બનાવવામાં એક ઝાડ નથી, બાજુ સ્લેબ ભર્યો છે પણ ઝાડને નથી કાપ્યું. બરોબર, સો વી કેન ટેક ધ ઇનિશિયેટિવ. બિલકુલ, ખૂબ આનંદ થયો આપની વાતો સાંભળીને. ખૂબ પ્રેરિત થયા છીએ અમે. મને ખાતરી છે કે અમારા ઘણા જ બધા વિદ્યાર્થીઓ આ સરસ મજાના કામમાં સાથે જોડાશે. હું મારી જાતને પણ એમાં આગળ કરું છું. અને આ સાથે આ કાર્યક્રમ અહીંયા પૂરો કરીએ. અમારું એચ.એમ. પટેલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ઇંગ્લિશ ટ્રેનિંગ એન્ડ રિસર્ચના ઇન્ટરનલ ક્વોલિટી એશ્યોરન્સ સેલ તરફથી સમગ્ર સપ્તાહ સુધી, છેક 27મી તારીખ સુધી અમે આવો એક સરસ વ્યાખ્યાન માળા રાખી છે, લેક્ચર સિરીઝ રાખી છે. અને એના શ્રી ગણેશ આપના જેવા ખૂબ જ વિદ્વાન અને ખૂબ જ પ્રેરક વ્યક્તિથી થઈ છે. ખૂબ આપનો આભાર માનીએ છીએ સર. અને આ સાથે હું અમારા અધ્યાપક શ્રી ડોક્ટર નવીનભાઈ પરમાર સરને વિનંતી કરું કે માર્ગદર્શન કરે. ડોક્ટર નવીન પરમાર સર. Hello everybody. On behalf of H.M. Patel Institute of English Training and Research, I take this opportunity to say a big thank you to Dr. Prashant Gajjar Sahib. He is a busy man, but still he accepted our invitation at the 11th hour, and still he managed to talk to the young aspiring minds in a very lucid manner. He talked to us about the flora and fauna, importance of the trees, how we as human beings can contribute in the protection and conservation of the wildlife, the mother nature, because we all live in the lap of mother nature. So very nicely, sir, you presented it. And Gajjar Sahib, you will be very happy to know that I am an active member of Nature Health Foundation. જેના ફાઉન્ડિંગ પ્રેસિડેન્ટ છે, એના ફાઉન્ડિંગ પ્રેસિડેન્ટ રાહુલભાઈ સોલંકી, એમની સાથે ઘણું કામ કરે છે. એન્ડ અમારા ત્યાં રિસન્ટલી જે અધ્યાપક આવ્યા છે ડોક્ટર રજનીકાંત ડોડિયા, જેમને તમે સ્ક્રીન પર જોઈ શકો છો, આઈ ટુક હિમ ઓલ્સો ટુ ધ હેડ ઓફ હિઝ હેડક્વાર્ટર્સ ઓફ નેચર હેલ્થ ફાઉન્ડેશન. એન્ડ sir, this is the third program that we have organized in collaboration with Nature Health Foundation. મારું મુખ્ય કામ છે, હું 2009માં આ સંસ્થા જોડે 2009માં પણ નહીં 2012માં જોડે 12 પણ નહીં 2014માં એઝ અ વોલેન્ટિયર તરીકે જ હું જોડાયો હતો જસ્ટ. અને થયું એવું કે આઈ વોઝ જોઈન્ડ એઝ અ કોલેજ ઇન ટુ ધ લેક્ચરર ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ ફોરેન્સિક એન્ડ ટોક્સિકોલોજી. સો ટોક્સિકોલોજીની અંદર જ્યારે સ્નેક ભણાવવાના આવે ને ત્યારે મને ભણાવતા પહેલા કંઈક જાણવાની ઈચ્છા થઈ.
સો આઈ કોન્ટેક્ટ ધ રાહુલભાઈ. પહેલા રાહુલભાઈને ઓળખતા આપણે દૂરથી કે ભાઈ રાહુલભાઈ કરીને છે, કોઈ કામ કરે છે આ રીતના. સો મેં કોન્ટેક્ટ કર્યો રાહુલભાઈએ, અને ટીમ મેમ્બર એ વખતના અલ્કેશ મુરલી છે, નિકુંજભાઈ ભોઈ છે, અત્યારના એક્ટિવ બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સ જે છે, એ લોકોએ સમજ પાડી કે સાહેબ આવું આવું હોય, લિટરેચર પૂરું પાડ્યું કે આવું આવું વાંચો તમે, અને એક અલગ જગાવી કહીએ ને આપણે એમ, કે પછી એવો રસ જાગ્યો કે ધીરે ધીરે એના લેક્ચર્સ આપતા થયા, આ રીતના નેચરલ ફાઉન્ડેશનના લેક્ચર ડિલિવર કરતા થયા. અત્યાર સુધી ઇન ઈચ એન્ડ એવરી યર ફ્રોમ ધ સાઇન ઓફ ધ નેચરલ ફાઉન્ડેશનના સ્ટેજ ઉપરથી અમે લોકો દર વર્ષે 50 થી 60 સ્નેક અવેરનેસ પ્રોગ્રામ આખા ગુજરાતમાં અલગ અલગ જિલ્લાઓમાં કરીએ છીએ. અલગ અલગ વોલેન્ટિયર્સ અમારા કામ કરે છે એના માટે, અવેરનેસ પ્રોગ્રામ માટે, ફક્ત અને ફક્ત અવેરનેસ માટે, એન્ડ વિધાઉટ ટેકિંગ એની પેની. એ મહત્વની વસ્તુ છે કે અમારી સંસ્થા આજ દિન સુધી કામ કરતી આવી છે તો સર્વિસ બિલકુલ પ્રોવાઈડ ફ્રી કરે છે દરેક કામની. અત્યારે પરિસ્થિતિને જોતા અને વોલેન્ટિયર્સને જોતા કદાચ કોઈક સ્નેક કે એના હેન્ડલિંગ માટે બોલાવતા હોય તો ટોકન પેટે, પેટ્રોલ પેટે કંઈક ચાર્જ, જે કંઈક બેઝિક જે નક્કી કરેલો છે એ ચાર્જ લેતા એ છે. અધરવાઇઝ બધી જ સેવા બિલકુલ ફ્રી. ઉત્તરાયણની ઉપર અમે ઓછામાં ઓછા 4 થી 5,000 બર્ડ્સને એ છેલ્લા 14મી જાન્યુઆરીના એક અઠવાડિયા પહેલા ને એક અઠવાડિયા પછી અમે કામ કરતા હોઈએ છીએ. અલગ અલગ ઘણી બધી સેવાઓ છે. તો તમને સર્વેને જોડાવાથી આમંત્રણ છે જોડાવા માટે. પધારો એક દિવસ. આ થોડુંક આ પેન્ડેમિક કન્ડિશન ઓછી થાય તો આપણે ત્યાં ભેગા થઈએ. રૂબરૂ તમારી ત્યાં આગળ સંસ્થા, કોલેજો ચાલુ થાય, વિદ્યાર્થીઓ અહીંયા આવવાના ચાલુ થાય, વિદ્યાર્થીઓ સ્વસ્થ થાય પછી આપણે એના માટે આગળ કામ કરી શકીશું. જી સાહેબ, એકદમ સાચી વાત કીધી. As I told you, this is the third or the fourth program that we are doing in collaboration with Nature Health Foundation. મને યાદ છે આજથી 5-1 વર્ષ પહેલા બીએડ ના તમામ વિદ્યાર્થીઓને લઈને આપણે પરિયેજ વેટલેન્ડ ખાતે એક અવેરનેસ પ્રોગ્રામ રાખ્યો હતો. ત્યાર પછી સારા સ્ક્રીન અમે જોવા ગયા હતા, બહુ મજા આવી હતી. 2-3 વર્ષ પહેલા આપણી સંસ્થાની અંદર જ સ્નેક અવેરનેસ અને સ્નેક રેસ્ક્યુ, જુદા જુદા સાપને કેવી રીતે ઓળખવા, એને નુકસાન ના થાય એની જાતે કેવી રીતે જવા દેવા અથવા રેસ્ક્યુ કેવી રીતે આપણે 2 કરવા. વર્ષ પહેલા વીપી સાયન્સમાં રાખ્યો તો પ્રોગ્રામ. હા, એ આપણી એચએમ પટેલમાં રાખ્યું હતું. અલ્કેશ મુરલી અને ડોક્ટર કેલાવાલા સાહેબ આવ્યા. હા, બધા ડિરેક્ટર્સ. યસ એન્ડ ધ સેમ થિંગ વોઝ રિપીટેડ આજ નવરાત્રીમાં 2 વર્ષ પહેલા મારા એપાર્ટમેન્ટની અંદર અમે 9 દિવસના 9 અલગ અલગ કાર્યક્રમ રાખ્યા હતા. અને એ કાર્યક્રમના શ્રી ગણેશ પણ આનાથી જ થયા હતા, નેચર કન્ઝર્વેશન એન્ડ પ્રોટેક્શન. તો ત્યાં પણ આપના વોલેન્ટિયર્સ મિત્રો આવી અને સેવા આપેલી છે. સર, થેન્ક યુ વેરી મચ વન્સ અગેન ફોર બીઇંગ વિથ અસ, ફોર એનલાઇટનિંગ અસ. એન્ડ સર, વી ઓલ અશ્યોર યુ that on every birthday we will plant one tree. We will celebrate our birthday by planting a tree, not by cutting a cake. If you want to cut cake, fine, but before that you plant a tree. So I request all. અત્યારે જ્યારે તમારી બર્થડે ની વાત છે ને, તો એની જ એક વાત કરું છું કે એક આપણા વિદ્યાનગરમાં જીઆઈડીસી માં there is a one company which is known as a SLS, system level solution. ઓકે, તો સિસ્ટમ લેવલ સોલ્યુશન ની પાછળના પગમાં ખાસી મોટી ખુલ્લી જગ્યા છે અને ત્યાં આગળ એ લોકોનો નિયમ છે કે ઈચ એન્ડ એવરી એમ્પ્લોયીની બર્થડે પર they have to plant one tree at the premises of the company. અને એની બાજુમાં એ ઝાડની બાજુમાં એનું એમ્પ્લોયીનું નામનો ટેગ પણ મારવામાં આવે છે કે આ ડોક્ટર મયુર પરમારનું છે. તો એ મયુર પરમારના ઝાડને પાણી પાવાની જવાબદારી મયુરભાઈની છે. ખ્યાલ આવે છે? એટલું બહુ સારું ઇનિશિયેટિવ છે. થેન્ક યુ સર. આપની સાથે હજુ વાતો કરવાનું મન થાય છે, but since the time constraints are there, we will have to stop here. And once again, sir, on behalf of HM Patel family, on behalf of my principal sir, IQAC, and all my students, I thank you once again. I thank you personally and Nature Health Foundation. And I am really very much glad and thankful to IQAC, that is Internal Quality Assurance Cell of HM Patel, Dr. Anil Varsad, who is coordinating this. He also deserves a big hand. Thank you very much once again. Over to you, Mohammed sir.
Dr. Thakur, over to you. Oh, thank you, sir. Thanks a lot, sir. It is said that well begun is half done, and lecture, sir, you have provided us a very good beginning of this lecture series. So once again, I thank you on behalf of the institution, and I thank Mayur sir also for proposing vote of thanks, and we all thank Bo sir and Anil sir for such a wonderful arrangement of a program. Thank you very much, and let us discuss. Thank you. Thank you. Thank you. Goodbye.